the three presidents are the three bar association presidents are requested to come on the dais, please. Thank you. Kindly settle down, we'll start with it. Kindly be seated. A very good morning, ladies and gentlemen. Honorable Shri Justice S.M. Modak, Judge, Bombay High Court, and Chief Guest of today's workshop, Honorable Srimati Justice Sharmila Deshmukh, Judge, Bombay High Court, and Guest of Honor, Distinguished Senior Advocate Ramchandra Apte Sir, Chairperson, Advisory Committee, Advocate Balasaheb Apte, College of Law, Advocate Dr. Rajendra Anbule, Founding President of Lawyers Development Forum, Advocate Samadhan Sulane, President Vikhroli Court Bar Association, Advocate Rajendra Keni, President Mulund Court Bar Association, Advocate Sudhakar Kumbhar, President Kurla Court Advocates Bar Association, Srimati Vaishali Gurav, In charge Principal, Advocate Balasaheb Apte, College of Law, the other dignitaries of the dais, and my dear advocate colleagues. On behalf of Lawyers Development Forum, in collaboration with People's Education Society, Advocate Balasaheb Apte, College of Law, Vikhroli Court Bar Association, Mulund Court Bar Association, and Kurla Court Bar Association, it gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to this workshop on new criminal laws, issues, and trends. It is said that a lawyer always remains a student of law, and his journey as an advocate is one of learning each day. The Indian Home Ministry recently announced the enactment of 3 new criminal laws, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, Bharatiya Nyay Sanhita 2023, and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 to repeal the British era Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, and the Indian Evidence Act. These 3 new enactments aid to revamp and replace the colonial laws, and hence it became necessary to have a workshop on the impact which these new 3 enactments will have on our practice. With this thought, the Lawyers Development Forum, in collaboration with People's Education Society, Advocate Balasaheb Apte, College of Law, Vikhroli, Mulund, and Kurla Court Bar Association, have come forward to hold this workshop. I first request, in a mark of honor to the Constitution of India in its 75th year, I request the distinguished dignitaries on the dais to kindly raise and offer floral respect to the preamble of the Constitution of India.
I request everybody to kindly be seated. I now request Senior Advocate Ramchandra Apte Sir, Chairperson Advisory Committee, Advocate Balasaheb Apte College of Law, to honor Honorable Justice Shri S.M. Modak, Judge Bombay High Court, and Chief Guest of today's workshop with a shawl and shrifal in honor of Sir. I request Advocate Now I request Advocate Rajendra Keni, President Mulund Court Bar Association, to felicitate Honorable Justice with a floral bouquet on behalf of Mulund Court Bar Association. Well, they were to felicitate separately. I would request all the three bar association, Mulund Court Bar Association, Vikhroli Court Bar Association and Kurla Court Bar Association to together felicitate Sir with a floral bouquet. I request Principal, In-charge Principal Srimati Vaishali Deshmukh Madam to honor Honorable Justice Srimati Sharmila Deshmukh Madam. I am sorry, Vaishali Gurav Madam. I request Dr. Anbule Sir, Founding President of Lawyers Development, to felicitate Madam with a memento. The three secretary of the three bars should come forward to felicitate Madam with a floral bouquet. On behalf of Lawyers Development Forum, I request Dr. Anbule to felicitate Senior Advocate Ramchandra Apte Sir. The clap should be, I think, Madam will offer shrifal to Sir. Thank you. Now I request Honorable Justice Modak Sir to felicitate President of Mulund Court Bar Association, Shri Rajendra Keni Sir. I request Honorable Justice to felicitate President of Vikhroli Court Bar Association, Shri Samadhan Sulane Sir. I request Honorable Justice to felicitate Shri Sudhakar Kumbhar Sir, President of Kurla Court Bar Association. On behalf of Lawyers Development Forum, Lawyers Development Forum, I request Dr. Anbule Sir to felicitate Vaishali Gurav Madam. I request Honorable Justice Modak Sir to felicitate our special PP Shri Mahesh Mule.
Thank you. Thank you very much. I now request In Charge Principal Vaishali Gurav Madam to give the welcome address. Thank you, Advocate Shamna ma'am. A very good morning to all. His Lordship has ordered me to keep the inauguration ceremony very crisp, so I will try my best. Honorable Shri Justice S.M. Modak sir, Honorable Shrimati Justice Sharmila Deshmukh madam, Senior Advocate Ramchandra Apte sir, Advocate Dr. Rajendra Andbole sir, Advocate Keni, Advocate Sulani, Advocate Kumbhar sir, District and Sessions Judge Shri Bhujang Patil sir, our guest speaker for today, Advocate Tejesh Dande sir, Advocate Puneet Chaturvedi sir, our Vice Principal of People's Education Society, she is not here right now, she just left, Advocate Anjali Hedekar madam, the conveners, the secretaries of the three bars, learned advocates, my dear professors, staff, students, and friends. On behalf of the People's Education Society's Advocate Barasaheb Apte College of Law, I extend a very warm welcome to you all to this one-day workshop on new criminal laws, issues, and trends. Our college was established in the year 2012 and is named after the late Senior Advocate Balwanta Parshuram Apte, who was widely known as Advocate Barasaheb Apte. He has played an extremely important role in establishing this college. He worked as a professor of law, practiced at the Bombay High Court, the Supreme Court of India. He was also appointed as the Additional Advocate General of the state of Maharashtra and served the Rajya Sabha as a member for 2 consecutive terms. This is a very brief introduction of Barasaheb Apte sir. It was his vision that was apart from developing skills for litigation and creating competent lawyers and judges, a college should be able to inculcate in a student a sense of social responsibility and a passion to always remain a student. It was extremely important that a lawyer stays updated and abreast with the developments in the field of law. It has been the effort of our management and our staff to always pursue this vision of Apte sir. We are glad to announce that all these efforts have resulted in a significant accomplishment, as our college has recently been awarded with the B++ grade of the National Assessment and Accreditation Council. This would not have been possible without the able guidance of the management and also our staff. To carry forward this vision, our college has always been blessed with opportunities, guidance, and support from experts in the field of law. One such opportunity is to collaborate with the Lawyers Development Forum and the 3 bar associations of Mulund, Kurla, and Vikhroli to be able to host this event today at our college. I take this opportunity to thank them for collaborating with our college. Thank you very much, Andbole sir and Keni sir, Kumbhar sir, Sulani sir. The 3 new criminal acts shall come into force from 1st of July with the intention to modernize the judicial system and bring reforms into the legal, policing, and investigative systems. I'm certain that our advocates and academicians are very eager to listen to the learned speakers for today and also to His Lordship and Her Ladyship. I once again would like to welcome you all and especially thank His Lordship and Madam Ladyship for gracing our event today here at our college. Thank you so much. Have a good day. Thank you, madam. I now request Advocate Dr. Rajendra Andbole sir to introduce us to the theme of today's workshop on the topic of new criminal laws, issues, and trends. Respected Dais, Justice S.M. Modak, Judge Bombay High Court, Justice Sharmila Deshmukh Madam, Judge Bombay High Court, my mentor and guide, Sri Ramchandra Apte, Senior Advocate, Bombay High Court, President of Mulund Bar Association, Kurla Bar Association, and Vikhroli Bar Association, my friend Advocate Keni, Advocate Sulane, Advocate Kumbhar, Principal of this college, Advocate Barasaheb Apte College of Law, Professor Vaishali Gurav Madam, speakers of today, Advocate Tejesh Dande sir, Advocate Puneet Chaturvedi, Sri
Bhujang Patil sir, District and Session Judge, and all my dear friends. At the very outset, I welcome Justice S.M. Modak and Justice Deshmukh Madam for this one-day workshop. As we know that 3 new criminal laws will be operative from 1st of July 2024, that is the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Adhiniyam 2023, and the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. In Maharashtra, training is conducted for judicial officers and even for police officers by their respective departments. But so far as advocates are concerned, there is, even though they are officers of the court, in Maharashtra, there is no training conducted for them. And in Bombay, for the first time in the history of Bombay courts, 3 bar associations has come together and they have organized this particular event with the help of Advocate Balasaheb Apte Law College of Law. And this has been possible only because of the support given by Ramchandra Apte sir, Senior Advocate Bombay High Court. When I asked him that, sir, we want to organize one program in our college, he immediately said that you go ahead and organize that, we will be with you. And today, these particular functions have been organized by all of us. Very importantly, the object behind organizing this particular event or workshop is that by this particular workshop, we are trying to give knowledge, adequate information about these particular three new legislations before they are coming into operation. And I hope that in future also such kind of activities will be conducted here. I appeal to all of you to make this particular workshop successful, and I also appeal to all of you that we will come together again to arrange such kind of activities in future. Thank you very much. I request my colleague advocate Yogesh Virarkar to come forward to introduce Honorable Justice Srimati Sharmila Deshmukh Madam, Judge Bombay High Court. It is my privilege to introduce Honorable Justice Srimati Sharmila Deshmukh Madam, Judge Bombay High Court and guest of honor of today's function. She has graduated in commerce and she holds LLB degree from Vidya Prasarak Mandal's TMC Law College, Thane. Madam has cleared qualified lawyer's transfer test in the year 2002 and was enrolled as solicitor on roll of Solicitors of England and Wales. She enrolled with Bar Council of Maharashtra and Goa in the year 1994. Madam practiced in the Bombay High Court principal bench on originals and appellate side. Madam was appointed as additional judge of the Bombay High Court on 19th July 2022. Madam is known for her compassionate and patient hearing and her humble touch in handling family matters. I request Madam to guide us. Thank you. Dignitaries present on the dais and in front of the dais. Due to time constraint, I would not be naming all of them. And for another reason, because I feel that everybody who is present today is a dignitary in itself. Whether it's a members of the bar or it is a judiciary, these are the wheels of justice. Both of them work conjointly to see that there is dispensation of justice. So therefore today whoever is present is a dignitary, and therefore it will be very difficult if I start naming everybody. I know some new face. I see many of my old friends at the bar who are here, and I would know many of them by names. And if I start doing that, I think the whole session will be consumed in this. This is a wonderful initiative which has been taken by the Lawyers Development Forum in association with the 3 bar associations, and it gives me great pride because I am a guardian judge of metropolitan magistrates. So that adds another feather in my cap that bar associations of Mulund, Vikhroli and Kurla have taken this wonderful initiative. It was rightly said that as far as the judicial officers are concerned, there are workshops which are held for them. They are police investigating agencies are giving training in them. Whenever this new law comes, they get an upper hand because they're already trained in it.
And whereas the lawyers who are in fact in the forefront, because it is for them to argue on these laws, to understand them, and to see that a justice is done to their clients. And therefore, these kind of seminars are very, very essential. I always feel that there should be a continuous legal training which is imparted. And then the responsibility is upon the respective bar associations to see that continuous workshops are held. Get distinguished speakers, ask them to speak on the bar on different topics which is there. Although today we are concerned with the new laws which have come into force, but we have always seen that even as far as the other laws are concerned, there are a constant evolution by way of judicial pronouncement. We find that most of the time, members of the bar, I am sorry to say, but they are not updated themselves on the latest judicial pronouncement which is there. And therefore, it is the responsibility of every bar association to see that periodically such seminars have been held for their own bar members. We find picnics, functions, dinners being hosted, and I would really like to see that at least these seminars are being hosted on a regular basis. Now, coming to the new laws which have come, first let me try myself whether I am able to take the names, because we are soon going to see an abbreviated forms of this. So when we say the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, it is going to be abbreviated to BNS. Then when we say the Nagrik Suraksha Sanhita, it is going to turn into NSS. And when we say the Bharatiya Saksha Adhiniyam, is going to turn into BSA. This, when we speak those words, I would say that the manner in which it has been worded instills a sense of stability, a pride, and gives some weightage to these words when you say these words. But when you abbreviate it, it takes away all that weightage that has been given to it. It reduces it. This is what I feel. Of course, very difficult to pronounce for everybody, especially who's not from Hindi speaking. But the way it has been worded, the names, I liked it a lot. And I would appreciate it if it does not come in an abbreviated form. Now, these replace the Indian Penal Code, the CRPC, and the Indian Evidence Act. As far as the Indian Penal Code and the Indian Evidence Act is concerned, these criminal laws were codified during the British Raj and were continued till today, largely remaining unchanged. And therefore, the new laws which have come into force are in fact a welcome, because law can never be static. It has to evolve with the contemporaneous society. The offenses, and as of today we see that in this era of technologically advanced people, offenses are different from what may have been anticipated during the British Raj. And then when we find this shift, it is indeed welcome. I have cursorily gone through it, and of course the distinguished speakers who are there in the house will guide you through this. What I find is it's mostly a reorganization of sections, inclusion of certain offenses, excluding something else, and brings it in sync with today's contemporary society. Before this had come, the responsibility was basically on the judiciary to give it every definition or every provision of the statute a broader interpretation, or to interpret it in such a manner that it is in sync with the evolving society. Now, when we see this, as far as if I see the Indian Evidence Act, it is of 1872, which was brought by the Imperial British Council in the year 1972 during the British Raj. But then we find that it is a very effective and which holds its field even today. But by this new change, considering now, for example, those offenses relating to cybercrime which is concerned, now you see the Indian new Bharatiya Saksha Adhiniyam which has come in. It introduces greater clarity. And as far as those admissibility of electronic documents, lays emphasis on expert certifications, has algorithms to ensure that the use of electronic medium is secured. So it is with
this perspective that this new laws have come into place. Of course, the speakers who are there will guide you through all this. Today, I would like to appreciate the initiative which has been taken by the Lawyers Development Forum, and that's a right word, a Lawyers Development Forum. There has to be a development of the bar of the judiciary to ensure that the law and the dispensation of justice is right. And therefore, I appreciate this initiative by Lawyers Development Forum in association with, of course, the 3 bar associations, and the effort which has been taken by Balasaheb Apte College of Law to make available a platform for this kind of a discussion. I would just end it with the words of Sophocles, who was a Greek writer, who said that laws cannot be enforced unless fear supports them. So let us see whether the new laws which have come in have that kind of a deterrent effect on our society. Thank you so much for making me a part of this. Thank you, madam. I want to take a moment and express deep gratitude for having spared time in your busy schedule to be here and share your insights and knowledge, which are truly valuable to each of us. It is a great honor for all of us that Honorable Justice Shri S.M. Modak, Judge, Bombay High Court, consented to grace this occasion as the chief guest of today's workshop. I have the honor and privilege to introduce Sir. Well, I am told to be very crisp, which is going to be a little difficult. Sir is born on 13th of November 1965, and he belongs to the state of Maharashtra. He has completed his study in commerce and later completed law from the Thane College, and in the year 1986 and 1989 respectively. He enrolled as an advocate on 4th of August 1989. Prior to joining the judiciary, he practiced as an advocate at Kalyan, Thane, Ulhasnagar, Morbad, Shahapur Taluka of Thane district courts in Thane and Kalyan, and Bombay High Court for 18 years. During this period, he has handled civil, criminal, matrimonial, revenue, cooperative, consumer cases, and even conducted sessions trials. He was appointed as a special public prosecutor by Government of Maharashtra in a fraud case of its employees. He also was a standing counsel for civil litigations of National Insurance Company, Maharashtra State Finance Corporation, and for criminal matters of Maharashtra State Electric Board. He held the briefs of several cooperative scheduled banks. He has topped the merit list of the 2007 batch as a direct district judge, and he has joined the judiciary on 23rd of October 2007 as a district and assistant sessions judge. He worked as a district judge, additional session judge, and as a family court judge at Nagpur. Lastly, before elevation, he was posted as Principal Judge Pune and worked from 11th July 2017 till 10th of October 2018. I would request Sir to come forth and share his insights on the subject with us. We have been waiting eagerly to hear him. मराठीतून बोलेन मी. जेव्हा गरज असेल तेव्हा इंग्लिशमध्ये बोलेन, मराठीतून बोलेन प्रामुख्याने. सन्माननीय व्यासपीठ, कॉलेजच्या प्राचार्या, तिन्ही बारचे अध्यक्ष, त्यांचे सेक्रेटरी, आपण ज्या संस्थेत जमलेलो आहोत त्याचे प्रमुख आधारस्तंभ आपटे साहेब, ज्यांनी या सर्व संस्थांना एकत्र केलं, ते लॉयर्स फोरमचे अनबुले सर, जे सर्व आपणाला मार्गदर्शन करायला इथे महाराष्ट्रातल्या निरनिराळ्या भागातून आलेले आहेत, ते सर्व वक्ते, उपस्थित सिनियर ॲडव्होकेट्स, सर्व बारचे मेंबर्स, कॉलेजचे सगळे प्राचार्य, कॉलेजचा इतर स्टाफ आणि तिन्ही बारचे जे सभासद की जे मॅजिस्ट्रेट कोर्टातून प्रामुख्याने काम करत आहेत. असं म्हटलं जातं की मॅजिस्ट्रेट कोर्ट हा कोर्टाचा बॅकबोन आहे, हा कणा आहे. आम्ही जरी लॉ लेट डाऊन करत असलो तरी तुमच्याकडे पहिले मॅटर चालतात आणि मग आमच्याकडे येतात. ज्या कायद्याची अंमलबजावणी ज्या न्यायालयातून होणार आहे ते तुम्ही सर्व मंडळी, सर्वप्रथम
खरोखरच या तिन्ही बारच्या अध्यक्षांना आणि पदाधिकाऱ्यांना खूप धन्यवाद द्यायला पाहिजेत की त्यांच्या मनामध्ये ही कल्पना आली की आपल्या बारच्या सदस्यांना या तिन्ही कायद्याविषयी त्यांना अवगत करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर अनबुले सरांनी त्या सर्वांना एकत्रित केलं आणि त्याची जोडणी त्यांनी आपटे कॉलेजशी करून दिली. आणि म्हणून आपटे कॉलेजच्या सर्व मॅनेजमेंटचं आणि प्राचार्यांचं देखील नक्कीच कौतुक करायला पाहिजे. कारण मुंबईमध्ये जागेची फार मोठी अडचण आहे. मला माहिती आहे तुमच्या बार रूममध्ये एवढे मोठे कार्यक्रम होऊ शकत नाहीत. आपण ज्या कॉलेजच्या प्रिमायसेसमध्ये जमलेले आहोत की जे कॉलेज ज्यांच्या नावाने ओळखलं जातं ते म्हणजे स्वर्गीय बाळासाहेब आपटे सिनियर ॲडव्होकेट होते, महाराष्ट्राचे ॲडिशनल ॲडव्होकेट जनरल होते, राज्यसभेचे सदस्य होते आणि मला माहिती आहे त्यांनी आयुष्यभर भारतभर विद्यार्थ्यांना एकत्र करण्यामध्ये काम केलं आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व निर्माण करावं यासाठी त्यांनी काम केलं आहे. आणि आनंद या गोष्टीचा आहे की त्यांनी जी मार्गक्रमणा केली त्याच मार्गावर जाऊन कॉलेजचे मंडळी देखील ते कार्यक्रम आयोजित करतायत. नुसतं मुलांना कॉलेजमध्ये शिकवून त्यांनी त्यांचं ध्येय मर्यादित ठेवलेलं नाही आहे, तर मुलं कॉलेजमध्ये बाहेर पडल्यानंतर देखील आपलं एक समाजाप्रती काहीतरी उत्तरदायित्व आहे. त्या हेतूनीच मॅनेजमेंटनी हा कार्यक्रम त्यांच्या कॅम्पसमध्ये घ्यायला परवानगी दिलेली आहे याची मला खात्री आहे. म्हणून त्यांचं देखील नक्कीच अभिनंदन. कुठले कायदे ज्यावेळेला येतात त्यावेळेला त्याच्यामागे काही पार्श्वभूमी असते आणि ते जे कायदे असतात त्याचा परिणाम काही लोकांवर होणार असतो. आता हे क्रिमिनल लॉ संदर्भात कायदे आहेत, तर आपण जर म्हटलं याचा नक्की कोणावर परिणाम होणार आहे, त्यामध्ये प्रामुख्याने 5 घटक आहेत. पहिला घटक आहे की ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे. मग चोरीचा गुन्हा असेल तर ज्याच्या घरात चोरी झाली आहे, मारामारीचा गुन्हा असेल तर ज्याला मार लागला आहे, बाकी काही गुन्हे असतील तर ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे, हा पहिला घटक आहे ज्याला आपण व्हिक्टिम असं म्हणतो. बदलत्या काळामध्ये क्रिमिनल पद्धतीमध्ये व्हिक्टिम याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, म्हणून पहिला घटक आहे व्हिक्टिम. दुसरा घटक आहे तो म्हणजे विटनेस, तो म्हणजे साक्षीदार. कारण ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे त्याला आपली जर बाजू मांडायची असेल, ती बाजू सरकार पक्षातर्फे मांडली जाते, तर ती जी घटना असेल त्याला काही साक्षीदार मंडळी असतात. ते साक्षीदार कोर्टात येतात किंवा काही पंच असतात. काही कागदोपत्री तुम्हाला सिद्ध करायला लागतं, त्याच्यामध्ये पंच असतात, ते पंच विटनेस असतात. यांचं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मला आठवत आहे की एक फॉरेस्ट ॲक्टची केस होती आणि जंगलामध्ये मी नागपूर भागात काम केलं आहे. तिकडे वाईल्ड लाईफचे ऑफेन्सेस खूप आहेत. तर जंगलामध्ये वाघाला मारलं होतं. फॉरेस्टच्या लोकांना समजलं, फॉरेस्टचे लोक तिकडे गेले, त्यांना समजलं की इथे वाघ मेलेला आहे. आता वाघ मेला आहे, आता कोणी मारलाय काय मारला आहे पुढचा मुद्दा आहे, पण वाघ जर मेला असेल तर त्याच्यावर कशा जखमा झाल्यात, कुठे झाले आहेत, हे तर प्रूव्ह करायला पाहिजे. त्या जखमा काय झाल्या ते सिद्ध करण्यासाठी वाघाला तर कोर्टात आणू शकत नाही, म्हणून पंचनामा करण्याची पद्धत आहे. पण कुठेतरी जंगलात लांब काळोख्याच्या वेळी जर पंचनामा करायचा असेल तर पंच मिळणार कुठून? तर ह्या काही ज्या प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आहेत, त्यामुळे या सर्व यंत्रणेमध्ये पंच ही जी काही संस्था आहे ती देखील फार महत्त्वाची आहे. नवीन कायद्यानुसार विक्टिमवर परिणाम होणार आहे, हे जे विटनेसेस आहेत त्यावर परिणाम होणार आहे. त्यानंतरचा जो पुढचा टप्पा आहे तो म्हणजे की ज्याच्यावर आरोप आहे, मी कायद्याचा भंग केला आहे,
ज्यांनी काही गुन्हा केला आहे हा एक घटक आहे की ज्याला आपण आरोपी असं म्हणतो, ॲक्यूज म्हणतो, ज्याला रॉंग डुअर म्हणतो. त्याच्यावर फार मोठा परिणाम होणार आहे. आज आपण यूट्यूबवर किंवा सोशल मीडियावर जर निरनिराळ्या प्रकारचे जर लेख बघितलेत, काही व्हिडिओ जर ऐकलेत, तर प्रामुख्याने याबद्दल खूप सारी चर्चा तुम्हाला ऐकायला येते. ती चर्चा अशी असते की ह्यामध्ये ज्या काही तरतुदी आहेत तर त्या तरतुदीमुळे कॉन्स्टिट्यूशननुसार जे काही आपल्याला लिबर्टीचं प्रोटेक्शन दिलेलं आहे त्याच्यावर फार मोठा घाला हा घातला गेलेला आहे. असे खूप सारे लेख आणि व्हिडिओज तुम्हाला बघायला मिळतील. त्यामध्ये आज आपल्याला पोलीस कस्टडी किती मिळणार आहे? 1 जुलैला समजा पंतनगर पोलीस स्टेशनला जर गुन्हा नोंदला आणि गुन्हा नोंदल्यानंतर त्या आरोपीला अटक करून त्याला कोर्टासमोर हजर केला, तर सुरुवातीला समजा मॅजिस्ट्रेट काही दिवसांची रिमांड देतील. रिमांड दिल्यानंतर परत हजर केल्यानंतर परत रिमांड मागतील आणि मग त्यावेळेला प्रश्न होईल की ह्याला रिमांड आम्ही 15 दिवसाची मॅक्झिमम द्यायची का 15 दिवसापेक्षा जास्त द्यायची? कारण त्यामध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्यामुळे त्याच्या लिबर्टीवर परिणाम होईल का? त्यामुळे खूप सारा क्रिटिसिझम या विषयावर केला गेलेला आहे. मग ते 15 दिवसाची असावी, कारण त्यांनी असं म्हटलं आहे त्याच्यामध्ये 15 days ॲज अ होल ऑर इन अ पार्ट. मला वाटतं अनबोले सर हा विषय हाताळणार आहेत, त्यांच्या विषयात तो आहे, ते तो विषय बोलणार आहेत, त्यामुळे मी त्याला स्पर्श करत नाही. मला तुम्हाला फक्त एकच सांगायचं आहे की ह्या ज्या तरतुदी आहेत त्यामुळे काय काय घटनावर काय काय परिणाम होणार आहे हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे ती एक तरतूद आहे की रिमांड आम्हाला किती द्यायची. मग ती 40 दिवसात, 60 दिवस, काही जणांनी असं म्हटलं आहे नाही 40 दिवसाची रिमांड मिळू शकते. तर त्याचे नक्की इंटरप्रिटेशन काय आहे ते अनुभव सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. त्यामुळे आरोपी हा एक घटक आहे, त्याच्यावर खूप मोठा परिणाम होणार आहे. त्याच्यामध्ये दुसरा असा विषय आहे की हँडकफिंगचा विषय आहे. मग आपल्याला घटनेने स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, तर हँडकफिंग हा जो विषय आहे त्याला सर्व कॉन्स्टिट्यूशन कोर्टाने म्हटलं आहे हँडकफिंग तुम्ही करू नका. करू नका यामागचं कारण असं आहे की ज्या वेळेला तुम्ही हँडकफिंग करता त्यावेळेला सर्व समाज त्याच्याकडे बघत असतो की त्याला बेड्या घालून तुम्ही कोर्टामध्ये घेऊन जाता. म्हणून वेळोवेळी कोर्टाने त्याला नापसंती व्यक्त केलेली आहे. त्या नापसंती व्यक्त करायला त्याच्या अनेक कारणं पण घडलेली आहेत की काही ठिकाणी आरोपींना हातात बेड्या घालून त्यानं गावभर त्याची धिंड काढलेली आहे, ते सोशल मीडियावर दाखवलेले आहे. अशा जर घटना घडत असतील आणि कायद्याचा जर दुरुपयोग केला असेल तर जे कॉन्स्टिट्युशनल कोर्ट आहे की ज्यांना राईट टू लिबर्टी याचं घटनात्मक जबाबदारी त्यांच्यावर आहे, तर त्यांनी त्या वेळेला नापसंती व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे हा एक दुसरी बाजू आहे की त्याच्यावर आपल्याला खूप सारा नापसंती सोशल मीडियावर व्यक्त केलेली आहे की त्याला हँडकफिंग करायची की नाही. पण त्यामध्ये सुद्धा तरतूद त्यांनी अशी सांगितले सर्व जणांनाच हँडकफिंग करा असं नाही आहे. त्याच्यामध्ये काही कॅटेगरी दिलेली आहेत की त्या लोकांना फक्त हँडकफिंग करावी. हा एक दुसरा बाजू आहे. तिसरी बाजू आहे त्याच्यामध्ये आपण क्रिटिसिझम बघतो तसे काही दुसऱ्या पण तरतुदी आहेत की त्या देखील स्तुत्य आहेत. आज जर मला FIR द्यायची आहे, समजा मला द्यायची आहे, तर आज माझ्या घरामध्ये चोरी झाली पण मी आज इथे नाही आहे, मी परदेशात गेलो आहे समजा, पण मला जर कोणी सांगितलं तुमच्या घरामध्ये तुम्ही नव्हतात, तुमचं घर फोडलं आहे आणि असंच झालेलं आहे. आता आजूबाजूचे लोक असतात ते कोणीही पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट द्यायला धाजावत नाहीत, तर ते आपल्याला फक्त फोनवरून कळवतात की तुमच्याकडे चोरी झालेली आहे. मग मी परदेशात आहे, मी काय करायचं? तर त्याचं प्रावधान याच्यामध्ये केलेलं आहे की तुम्ही मेल पाठवू शकता आणि तुम्ही FIR करू शकता. त्यासंबंधी पोलिसांना सुद्धा निरनिराळ्या गाईडलाईन्स असतीलच नक्की. फक्त तरतूद त्यांनी एवढीच सांगितले की 3 दिवसात येऊन तुम्ही त्याच्यावर सही करायला पाहिजे. म्हणजे एक जमेची बाजू आहे. 0 FIR ह्याचं सुद्धा खूप सोशल मीडियावर चर्चा झालेली आहे. पूर्वी ज्या पोलीस स्टेशनच्या अखत्यारीमध्ये गुन्हा घडलेला असेल त्यांनाच फक्त FIR घ्यायचा अधिकार होता. काही अपवाद होते किंवा स्त्रीविषयी गुन्हा असेल तर तुम्ही कुठेही FIR करू शकत होता. सुप्रीम कोर्टाने डायरेक्शन दिलेली आहे. आता त्यांनी सांगितलं आहे तुम्ही FIR कुठेही करू शकता.
गुन्हा कुठेही घडलेला असेल, मला सांगा की ज्या वेळेला आपण विक्टीमचा विचार करतो तर विक्टीम जो आहे तो समजा आवश्यक नाही आहे की त्यांनी पर्सनली जाऊन तिथे कंप्लेंट द्यायला पाहिजे, तो व्हर्च्युअली देऊ शकतो. त्यामुळे विक्टीमच्या दृष्टिकोनातून ही जमेची बाजू आहे की तो कुठेही FIR देऊ शकतो, कुठच्याही पोलीस स्टेशनला देऊ शकतो. आज जर चोरीची घटना आहे, तो समजा दुर्गम भागामध्ये कुठेतरी गेलेला आहे, समजा काश्मीरला गेलेला आहे, त्याला वाटलं मी FIR द्यावी, त्यासंबंधी तो तिथल्या पोलीस स्टेशनला जाऊ शकतो. FIR होण्यासाठी ज्या काही गोष्टींची आवश्यकता आहे त्याची खातरजमा केली तर तिथलं मंडळी पोलीस स्टेशन नोंद करू शकतात आणि ते ट्रान्सफर करू शकतात. ही काही एक जमेची बाजू आहे. काही गोष्टींवर आक्षेप घेतला जातो, त्यामध्ये असं त्यांनी म्हटलं आहे की 3 ते 7 वर्ष या कालावधीची जर शिक्षा असेल तर तुम्हाला जर त्याच्यामध्ये कंप्लेंट असेल समजा, तर त्या पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्याला त्यांनी काही मुभा दिलेली आहे. त्यात त्यांनी असं म्हटलं आहे प्राथमिक चौकशी करावी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी आणि मग ठरवावं की FIR करावं की नाही. सोशल मीडियावर जे चर्चा येतात त्यात त्यांनी असं म्हटलं आहे हे ललिता कुमारीचा मॅन्डेटचा हा त्यांनी भंग केलेला आहे, तुम्ही त्यांना कसं काय तुम्ही मुभा देता. ललिता कुमारीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे की जर दखलपात्र गुन्हा जो आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही FIR करणं कंपल्सरी आहे. सोशल मीडियावर चर्चा आहे की ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या मॅन्डेटचं उल्लंघन याच्यामध्ये केलेलं आहे. त्याची दुसरी बाजू अशी आहे की अशा काही FIR झाल्या तर त्यावेळेला त्याचा स्वाभाविकपणे परिणाम हा कुठल्या तरी आरोपीवर होत असतो आणि त्याच्या स्वातंत्र्यावर देखील घातला जातो. आज त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे 156 प्रोव्हिजन आहे. ज्या वेळेला आम्ही प्रॅक्टिस केली त्यावेळे 156(3) हा फक्त पुस्तकात होता. 156(3) आहे कोणालाही माहिती नव्हतं. 156(3)चे अर्ज कोणीही कोर्टात करत नव्हते, म्हणजे केवळ तो पुस्तकात होता. एक काळ असा आला की 156(3)चं स्तोम झालं. आज पोलीस स्टेशनला कोणी समजा FIR केली नाही तर 156(3)च्या कंप्लेंट दाखल केल्या जातात. आपण सुद्धा केलेले आहेत मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात. आणि मग कंप्लेंट दाखल केल्यानंतर आमच्या मॅजिस्ट्रेटनी समजा 156(3)ची ऑर्डर केली तर FIR होतो त्याच्यामध्ये आणि मग परत त्याच्यामध्ये त्याचा परिणाम जो आहे तो दुसऱ्या घटकावर होत असतो, तो म्हणजे आरोपीवर होत असतो. आणि मग त्याच्यामुळे त्याचा परिणाम असा होतो की त्यांना अटकपूर्व अर्ज जामीन करायला लागतात. आमच्याकडे 482 नुसार क्वॉशिंग पिटिशन होतात. मी आणि मॅडमने डिव्हिजन बेंचमध्ये बसले असताना अशा अनेक पिटिशन्स बघितलेल्या आहेत आणि त्या क्वॉशिंग पिटिशनचं सुद्धा एवढं स्तोम आहे की विचाराची सोय नाही, लिस्टिंग करणं खूप कठीण आहे. त्यामुळे एक घटना होते पण त्याचे परिणाम दुसरे होतात. एका घटकाला फायदा होतो पण त्याचा परिणाम हा दुसऱ्या घटकावर होत असतो. त्यामुळे जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने श्रीवास्तवच्या केसमध्ये म्हटलं आहे की 156(3)ची जी काही कंप्लेंट असेल त्यासोबत अफिडेव्हिट असणं गरजेचं आहे, हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. कायद्यामध्ये त्याचाच अंतर्भाव केला आहे की तुम्ही 156(3) कलम नवीन असेल त्याच्यासोबत ॲफिडेव्हिट दाखल करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे काही गोष्टी ज्या आहेत आपण सर्व घटकांचा विचार करायला पाहिजे. जसा आरोपीचा विचार करायला पाहिजे तर त्या यंत्रणेमध्ये जो विक्टीम आहे, जो विटनेस आहे, त्याचा विचार करायची पण खूप गरज आहे. ज्यावेळेला आपण असं म्हणतो की तुम्ही 156(3)वर ॲफिडेव्हिट यायला पाहिजे, त्याच वेळेला एका परीने आपण जो आरोपी आहे की ज्याला धाव घ्यायला लागते त्याच्यावर सुद्धा काही अटकाव याच्यामुळे होऊ शकणार आहे. दुसरा एक आक्षेप घेतलेला आहे की जो पब्लिक सर्वंट आहे त्याच्याविरुद्ध जर कंप्लेंट दाखल होणार असेल तर ती कंप्लेंट खाजगी मनुष्य करू शकत नाही. त्याच्यामध्ये म्हटलं आहे तिथे जो पब्लिक सर्वंट ज्या ऑफिसमध्ये कामाला आहे त्याच्या वरिष्ठांनी जर रिपोर्ट आला तर त्यासंबंधीच हे करायला पाहिजे. हे करत असताना जसं सार्वजनिक नोकरांना त्यांची ऑफिशियल कामं करत असताना काही संरक्षणाची गरज आहे, त्याचं संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर ठराविक मुदतीमध्ये जर सँक्शन मिळालं नाही तर कायद्यामध्ये तरतूद केली आहे की तुम्हाला सँक्शन हे मिळालेलं आहे असं गृहीत धरलं जाईल. म्हणजे कायद्यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या घटकांचा हा विचार केलेला आहे.
तिसरा जो महत्त्वाचा विषय आहे की त्याच्यावर सोशल मीडियावर खूप चर्चा होती आहे की जामिनाच्या प्रोव्हिजन्स. जसं पोलीस कस्टडीचं मी सांगितलं तशा जामिनांच्या प्रोव्हिजन्स. त्याच्यामध्ये एक प्रोव्हिजन आहे, आपणा सर्वांना माहिती आहे, 436A ही जी प्रोव्हिजन आहे CRPCमध्ये की आरोपी जर आहे त्याला अटक केलं आहे, तो जेलमध्ये आहे, त्याची केस चालत नाही आहे, तर ठराविक कालावधीसाठी जर तो जेलमध्ये राहिला तर त्याला गुन्ह्यासाठी जी शिक्षा आहे त्याची अर्धी शिक्षा जर त्यांनी भोगलं असेल तर त्याला जामीन द्यायला पाहिजे. ही 436मध्ये तरतूद आहे. तुम्ही लोकांनी देखील त्याचा खूप तरतुदीचा अनेक वेळा वापर केलेला आहे. आमच्याकडे सुद्धा अनेक पिटिशन्स त्याच्यामध्ये झालेली आहेत. अपवाद त्याच्यामध्ये फक्त एकच आहे, ते ट्रायलला जर आरोपीने उशीर केलेला असेल तर त्याचा लाभ त्याला मिळणार नाही. प्रश्न असा आहे की ट्रायल सुरू झाली, चार्ज फ्रेम झाला, तर वकीलपत्रच दाखल केलं जात नाही, वकील मंडळीच येत नाही. कारण आरोपी देखील त्याला जामिनामध्येच इंटरेस्ट असतो. जामिनावर सुटल्यानंतर तो निरनिराळ्या भारताच्या भागामध्ये असेल तर तो गेल्यानंतर तो कोर्टाचा विचार करत नाही, आपल्यावर केस यायचा विचार करत नाही. तुम्ही ॲक्सिडेंटचं उदाहरण घ्या. कुठल्याही हायवेला जे ॲक्सिडेंट होतात तर ड्रायव्हर्स असतात, रॅश अँड निग्लिजंट ड्रायव्हिंगने ॲक्सिडेंट होतात आणि त्यांच्यावर केस होते. 304A गुन्हा होतो. शिक्षा किती आहे? 2 वर्ष. अहो 1860मध्ये घटना नव्हत्या अशा रॅश अँड निग्लिजंट ड्रायव्हिंगच्या, त्यामुळे 2 वर्ष शिक्षा आहे. आता शिक्षा किती केली? 5 वर्ष शिक्षा केली आहे. त्यामुळे त्याचा हेतू असा आहे की त्याचा काहीतरी वचक बसला पाहिजे. आता हा आरोपी जर कुठे गेला निघून तर वकील काय म्हणणार की आम्हाला माहीत नाही तो कुठे गेला आहे. तर याच्यामध्ये काय करायचं, कोर्टाने काय करायचं, म्हणून त्यामध्ये देखील काही दुरुस्त्या केलेल्या आहेत की त्याच्यामध्ये एका केसमध्ये अनेक आरोपी असतील, एक आरोपी जर येत नसेल तर त्याच्याविरुद्ध केस चालवण्याचं प्रावधान त्यामध्ये केलेलं आहे. मला माहिती आहे, मी डिस्ट्रिक्ट कोर्टात काम केलं आहे. आमच्याकडे हायकोर्टाचं इन्स्पेक्शन होतं आणि तुमच्याकडे किती केसेस पेंडिंग आहेत याचा आम्हाला तपशील द्यायला लागतो आणि त्या सगळ्या केसेस रेकॉर्ड रूममध्ये पडलेल्या असतात. तुमच्याकडे 3 मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटची कोर्ट आहे, तिथली परिस्थिती काय मला माहिती आहे. मी जरी गार्डियन जज नसलो तरी देखील मला माहिती आहे काय परिस्थिती आहे. तुम्ही कशात काम करता हे मला माहिती आहे, याची पूर्ण मला जाणीव आहे. आमच्याकडे बाररूममध्ये अहो शांतपणे बसून चहा नाही घेऊ शकत हो. ही सत्य परिस्थिती आहे, मला माहिती आहे, मुंबईची परिस्थिती आहे ती. तर त्या अशा सगळ्या केसेस सगळ्या रेकॉर्डमधून रूममध्ये पडलेल्या असतात. मग हायकोर्टचं जे इन्स्पेक्शन होतं, हा या कुठल्या केसेस आहेत, तर त्यावेळेला लक्षात येतं तो आरोपी आहे, तो फरार झालेला आहे, तो लापता झालेला आहे. मग करायचं काय त्याच्यामध्ये? ते केसेसचं करायचं काय? आमच्या सिस्टीममध्ये ते दिसत असतात केसेस. आणि मग वॉरंट काढलं तर आरोपी येत नाही, नोटीस काढली तर तो नोटीस साक्षीदार जो असतो तो जरी कुठला असतो तो जागेवर मिळत नाही. मग केसेस करायचं काय? तर त्यामुळे एकापेक्षा अनेक जर आरोपी असतील तर त्याच्यामध्ये प्रावधान केलं आहे त्यांनी की जरी आरोपी येत नसेल तरी तुम्ही त्यांची प्रॉपर्टी जप्त करा, त्यांच्या नातेवाईकांना तुम्ही नोटीस द्या आणि केस चालवा. ह्या काही गोष्टी केलेल्या आहेत. मला सांगा, केसेस पेंडिंग राहणं हे योग्य आहे का? ज्या वेळेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या देशाचं मूल्यमापन केलं जातं, ज्यावेळेला वर्ल्ड बँक आपल्याला लोन देतं, त्याच्यातला एक घटक असा आहे तुमच्याकडची कोर्टाची सिस्टीम कशी आहे. त्यामध्ये केसेस किती वर्ष प्रलंबित राहतात हे काही घटक आहेत आणि हे सगळं बघितलं जातं आणि त्याच्यानुसार आपल्याला लोन दिलं जातं. मला सांगा, आपल्याकडे जर तुम्हाला आर्बिट्रेशन करायचं असेल तर आज मुंबईमध्ये मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहेत, आर्बिट्रेशन क्लॉजेस आहेत, पण कंपन्या प्रेफर सिंगापूर करतात का, आमच्याकडे करत नाहीत? याचा विचार करायला पाहिजे आपण सगळ्यांनी. तर या काही गोष्टी ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत त्या चांगल्यासाठी देखील आहेत. आता त्यामुळे आपण आरोपीचा विचार केला की त्याच्यावर काय बाबा, त्याच्या स्वातंत्र्यावर काय त्याच्यावर परिणाम होणार आहे, या सगळ्या गोष्टी आहेत. आपण जर पुढचा एक घटक, पोलिसांचा जर घटक बघितला की ज्याला लॉ एन्फोर्सिंग एजन्सी आपण म्हणतो, आज मला सांगा, पार्लमेंटनी कायदे केल्यानंतर सर्वात जे बंधनकारक कोणाकडे आहेत तर ते पोलिसांवर बंधनकारक आहेत. आज आम्ही म्हणजे वकील म्हणून किंवा जजेस म्हणून त्यांचा रोल नंतर आहे. आज 1 जुलैला म्हणजे रात्री 12:01 एखादी जर FIR आली तर त्यांना ती नवीन कायद्यानुसार नोंदवायला लागणार आहे.
त्यामुळे इमिजिएट इम्प्लिमेंटेशन हे पोलिसांवर करायला लागणार आहे. आज आज आपण पोलिसांचं म्हणू शकतात नाही बाबा आम्हाला याचं काही नॉलेज नाही आहे, आमच्याकडे यंत्रणा नाही आहे, तर आम्ही आपला जुनाच कायदा ठेवूया, असं नाही म्हणू शकत, कारण त्याच्यावर बंधनकारक आहे. त्यामुळे आज विषय असा आहे, असा एक आक्षेप घेतला जातो की त्यांना अमर्यादित अधिकार दिलेले आहेत पोलिसांना, अमर्यादित अधिकार दिले आहेत आणि त्यामुळे स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेलेला आहे. पण काही तरतुदी जर आपण बघितल्या तर त्याच्यावर सुद्धा त्यांच्यावर देखील नियंत्रण हे आणलेलं आहे. मला सांगा, केसेस आपल्या ज्या पेंडिंग राहतात, का पेंडिंग राहतात मला सांगा. आम्ही जे बघतो, तुम्हाला विषय आवडणार नाही एखाद्या वेळेस मी बोललेलं, पण गरज आहे बोलायची. आज आरोपी जामिनावर सुटल्यानंतर तो आमच्याकडे येत नाही, आमच्याकडे चार्जशीटची कॉपी नसते आणि कोर्टाने चार्ज फ्रेम केल्यानंतर विटनेसला समन्स काढल्यानंतर वकील नसतात कोणी, मग केसेस चालवायच्या कशा, मग पेंडिंग राहतात. मला सांगा, त्या साक्षीदाराला समन्स काढल्यानंतर तो साक्षीदार येतो, तो भारतातल्या कुठल्याही भागातून आला, तो साक्षीदार जेव्हा येतो आणि त्याची जेव्हा केस चालत नाही तर त्याला मानसिक दुःख किती होत असेल याची तुम्ही कल्पना करा. आणि तो जे बोलतो ते न्यायालयाला बोलतो की ह्यांच्या कोर्टामध्ये आम्ही येतो आणि आमची केस चालत नाही. न्यायालय जबाबदार असं नाही आहे, पण आपल्याला सगळ्याच्या यंत्रणेचा एक सिस्टीमचा म्हणून विचार केला पाहिजे. आणि त्यामध्ये तुम्ही एक महत्त्वाचा घटक आहात, तुम्ही लॉ ऑफिसर आहात. त्यामुळे विटनेसच्या दृष्टिकोनातून आपण जर विचार केला, आज या कायद्याचा एक विषय आहे, त्यांनी सर्व राज्य सरकारांना सांगितलं आहे तुम्ही विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम करा. आज आपल्याला विटनेसला प्रोटेक्शन दिलं आहे, सर्व राज्य सरकारांनी ही स्कीम करायची गरज आहे. विटनेसचं प्रोटेक्शन काय, आज जर त्या साक्षीदाराला जर धमक्या मिळत असतील तर त्यांनी कोर्टात कसं यायचं, त्यांनी साक्ष कशी, त्याला काय प्रोटेक्शन आहे. त्याला प्रोटेक्शन जर पोलिसांचं मिळालं तर तो जोपर्यंत साक्ष देतो तोपर्यंत प्रोटेक्शन आहे. पुढचं प्रोटेक्शन काय मला सांगा, तो कसं साक्ष देईल. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे कन्व्हिक्शनचा रेट वाढवला पाहिजे. कसा वाढेल, साक्षीदार यायला पाहिजे. मला सांगा तुम्ही, म्हणजे परिस्थिती अशी आहे समाजाची की सुरुवातीला FIR दिली जाते, अहमहमिकेने दिली जाते, परंतु कोर्टात जेव्हा साक्षीची वेळ येते ते साक्षीदार साक्ष देत नाहीत. काय करायचं कोर्टाने, का देत नाहीत याच्यामागची अनेक कारणं आहेत. आपण जर पोक्सोच्या केसमध्ये बघितलं तर ती लहान मुलगी असते, तिच्यावर अत्याचार झालेला असतो, पण जेव्हा कोर्टात केस येते तर त्यावेळेला तिच्यासमोर फ्युचर असतं. आज सगळा समाज बघत असतो की ती कोर्टामध्ये साक्षीला जाते आणि अशा वेळेला होतं काय कळलं, ती साक्ष देत नाहीत. तिचं प्रोटेक्शन काय आहे, पोक्सो ॲक्टमध्ये त्यासंबंधी तरतुदी आहेत. पण म्हणून सर्वसाधारण विटनेसला प्रोटेक्शन मिळालं पाहिजे म्हणून ह्यामध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. या सगळ्या घटकाचा विचार केला तर त्यामध्ये प्रामुख्याने महत्त्वाचं जे अंतर्भाव केलेला आहे तर सर्व गोष्टीला त्याने काळाचा मर्यादा आहे, टाईम लिमिट दिलेला आहे की किती दिवसात करायला पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये कोर्टामध्ये चार्जशीट दाखल करण्यापासून केस संपेपर्यंत त्याच्यामध्ये मुदत आहे. आमच्या न्यायाधीशांवर मुदत आहे की तुम्ही जजमेंट किती दिवसात द्यायला पाहिजे, या सगळ्याचा मुदत आहे. त्यामुळे हा एक जमेची बाजू आहे की मुदतीत होणं गरजेचं आहे. मला याची कल्पना आहे की 138मध्ये ज्या वेळा त्यांनी कायदा केला पार्लमेंटमध्ये, त्यांनी सांगितलं 6 महिन्यात केसचा निकाल द्या. आज मुंबईच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात 138 केसेस किती आहेत याची मला कल्पना आहे. आमचं इकॉनॉमिक कॅपिटल आहे, देशाचं इकॉनॉमिक कॅपिटल आहे, इथे फायनान्शियल कंपनी आहेत, इथे व्यवहार होतात, इथे मोठ्या मोठ्या कंपनी आहेत, त्यामुळे चेक दिले जातात, ते डिसऑनर होतात, केसेस दाखल केल्या जातात, ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे 6 महिन्याचा मुदत जरी पार्लमेंटने दिला तरी तो प्रत्यक्षात आणणं खूप कठीण आहे. पण हे जरी असलं तरी आता त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे प्रत्येक स्टेजला त्यांनी मर्यादा दिलेली आहे, तुम्ही त्या ह्याच्यात काम करायला पाहिजे. असं या सर्व बाजूनी जर विचार केला तर विटनेसचा विचार केला आहे.
विक्टीमचा विचार केला आहे. पोलिसांचा जर विचार आपण म्हटलं तर विचार केला त्याच्यावर जबाबदारी टाकली आहे त्यांच्यावर. आता हँडकफिंग म्हणतो आपण, हँडकफिंग करू नये. अहो पण त्याला जर तुम्ही तो पळून गेला तर काय करायचं? IPC मध्ये ऑफेन्स आहे. त्या कस्टडीमधून जर पळून गेला तर त्याची जिम्मेदारी आहे. मी वकिलीमध्ये असताना मला आठवत आहे की एका आरोपीला जेलमधून आणला आणि त्याला जेव्हा कोर्टात नेला, कोर्टातून जेव्हा त्याला परत नेण्यात होतोय, तो म्हणाला या माणसाकडून माझे पैसे वसूल करायचे आहेत, आपण जाऊया तिकडे. तर त्याने नेला त्याला तिकडे. ते हॉटेलमध्ये बसले आणि हा पट्ट्या पळून गेला. केस कोणावर झाली? पोलिसांवर झाली. मग काय करायचं काय त्याच्यामध्ये? म्हणून त्यांनी म्हटलं आहे हँडकफिंग फक्त मर्यादेमध्ये त्याच्यामध्ये. म्हणून पोलिसांवर जबाबदारी आहे. विटनेसचं प्रोटेक्शन आहे, विक्टीमचं प्रोटेक्शन आहे, पोलिसांवर जबाबदारी आहे. आरोपीलासुद्धा त्यांनी मर्यादेत त्यांनी पण संरक्षण दिलेलं आहे. आता शेवटचा घटक जो आहे तो म्हणजे सोसायटी, समाज. कारण समाज म्हणजे काय अल्टिमेटली? तो विक्टीम, तो साक्षीदार, जो आरोपी, पोलीस, कोर्ट हे मिळून समाज बनलेला आहे. मग या समाजाचा पण विचार करायला पाहिजे की नको? तर त्याचा समाजाचा सुद्धा विचार करायला पाहिजे. आज जर समाजामध्ये स्वास्थ्य ठेवायला पाहिजे असेल तर ते स्वास्थ्य कसं राहील? त्या केसेसचा लवकर निकाल व्हायला पाहिजे. आज पार्लमेंट अटॅक केस झालं, निर्भया केस झाली, त्या सर्व खटल्यांचा निकाल 1 वर्षात लागलेला आहे. हायकोर्टातला अपील लवकर संपला आहे, सुप्रीम कोर्टातला अपील लवकर संपला आहे. पण हे किती केसेससाठी? फार कमी प्रमाणात आहे. आज आपल्याला त्यांनी म्हटलं आहे नवीन कायदे करण्याचे उद्देश काय आहेत की बाबा कन्व्हिक्शनचं रेट वाढायला पाहिजे, ज्या केसेस पेंडिंग आहेत त्या लवकर संपल्या पाहिजेत. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे समाजाचा सुद्धा विचार केलेला आहे. आपण फक्त एकाच घटकाचा विचार करून चालणार नाही. सोशल मीडियावर जी चर्चा आहे की आरोपीच्या फ्रीडमचं काय, कॉन्स्टिट्यूशनचं प्रोटेक्शन काय, त्याला पोलीस कस्टडी किती, त्याला हँडकफिंग तुम्ही करताय की नाही, मग त्याला 436 नुसार त्याचा स्कोप वाढवला आहे. एकापेक्षा अनेक केसेस असतील तर त्याला 436चा बेनिफिट मिळणार नाही आहे. या काही गोष्टी आहेत. पण एकाच घटकाचा विचार करून चालणार नाही. आपल्याला सर्व घटकांचा विचार केला पाहिजे. प्रश्न असा आहे की मी जर आज प्रॅक्टिस करतो आहे तर मी या कायद्यांकडे कसं बघायचं? हा शेवटचा प्रश्न आहे माझ्या भाषणाचा. टीका आहे, नक्कीच टीका आहे, ते होणार आहे. शेवटी कायद्यातल्या तरतुदी ज्या आहेत त्या जेव्हा कोर्टात तपासून बघितल्या जातील तेव्हा त्याचा उहापोह केला जाईल. पण प्रश्न असा आहे त्या टीकेला नुसार मी वाहून जायचं का? हा आपल्यासमोरचा मुद्दा आहे. आज जर तुमचं म्हणणं आहे की 15 दिवसापेक्षा कस्टडी जी आहे त्याच्यात त्यांनी म्हटलं आहे होल किंवा पार्ट 15 दिवस, म्हणजे सुरुवातीला त्याला 8 दिवस कस्टडी मिळाली आणि त्याला मॅजिस्ट्रेट कस्टडी झाली आणि त्यानंतर जर पोलिसांना वाटलं हे कस्टडी घ्यावी तर घेऊ शकतात. मला असं वाटतं अशी बहुतेक तरतूद आहे त्याच्यामध्ये. तर ह्यामध्ये या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्यामुळे समाजाचा विचार केलेला आहे. तर या सगळ्या टीका जरी असतील तर आपण आता ह्या परिस्थितीमध्ये मी वकील म्हणून काय करायचं आहे? मी जर एक ठराविक विचाराचं आहे, माझे काही ठराविक विचार आहेत, तर मी जर विचाराला मी नक्कीच बांधून राहायला पाहिजे. पण मी कोर्टामध्ये वकिली करतो आहे, मी कोर्टाचा ऑफिसर आहे, तर मी हा कायदे जर मी वाचले नाहीत तर चालणार आहे का? तर नाही चालणार. आपल्याला ते पटतं आहे का नाही पटतं आहे ही गोष्ट वेगळी आहे. आज मला जर कोर्टामध्ये आहे, आज माझी रोजीरोटी आहे, आज माझा जर पेशा आहे, माझं जर कुटुंब त्याच्यावर अवलंबून आहे, तर कायद्याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे, अत्यंत गरजेचं आहे. आणि शेवटी मी जे मगाशी म्हटलं की मॅजिस्ट्रेट कोर्टामध्येच लॉ पहिल्यांदा लेट डाऊन होतो. दोन उदाहरणं देईन. 125 कायद्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की मेंटेनन्स जो आहे हा कोण मागू शकतो, त्याच्या म्हटलं ही शब्द वापरला आहे. मग प्रश्न असा येतो की वयस्कर आईवडील आहेत आणि त्यांना जर पोटगी मागायची आहे तर ही शब्द वापरला आहे, मग ते मुलीकडून मागू शकतात का? आता सेटल लॉ आहे. पण एक वेळ अशी होती की त्यावेळेला त्या वयस्कर आईवडिलांनी मुलीकडून पोटगी मागितली. मग त्या मॅजिस्ट्रेटने असं म्हटलं की ही इन्क्ल्यूड शी. आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, पण तो मॅजिस्ट्रेट होता, त्याने इंटरप्रिटेशन दिलं ही इन्क्ल्यूड शी. त्यामुळे तुमच्या कोर्टामध्ये पहिले लॉ लेट डाऊन होतो आहे, हे महत्त्वाचं आहे.
त्यामुळे तुम्ही सक्षम होण्याची गरज आहे. दुसरं एक उदाहरण देतो. पूर्वी पोटगीमध्ये इंटरिम मेंटेनन्स प्रोव्हिजन नव्हती. एक काळ असा होता की फक्त मेंटेनन्स. पोटगीचा अर्ज चालू असताना तुम्ही पोटगी मागावी अशी तरतूदच नव्हती, पण त्याच्यामध्ये तरतूद आली. त्यामुळे मला सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट आहे सावित्री म्हणून, तर त्यांनी म्हटलं तुम्ही इंटरिम मेंटेनन्स मागू शकता. आज ते मुंबईचं प्रसिद्ध केस आहे. आपण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा विचार करतो. अहो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग चालू झालं कसं? मुंबईची केस आहे, तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. जेव्हा मेडिकल निग्लिजन्सची केस होती आणि त्यावेळेला त्यांनी असं सांगितलं की मी अमेरिकेतल्या डॉक्टरचा सल्ला घेतलेला आहे आणि त्यांनी असं सांगितलं आहे ऑपरेशन करू नका. अमेरिकेतल्या डॉक्टरनी सांगितलं ऑपरेशन करू नका. इथल्या डॉक्टरनी ते ऑपरेशन केलं आणि हलगर्जीपणा झाला आणि तो पेशंट दगावला. अमेरिकेतल्या डॉक्टरची साक्ष घ्यायची कशी? तो म्हणाला मी नाही येणार. मग त्यावेळेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर साक्ष घेतले. रिपोर्टेड जजमेंट आहे आणि त्यामध्ये म्हटलं आहे, सुप्रीम कोर्टाने एक शब्द वापरला आहे तो महत्त्वाचा आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की CRPC इज अ ऑनगोईंग स्टॅट्यूट. म्हणजे आजूबाजूला ज्या घटना घडत आहेत त्यानुसार CRPCच्या प्रोव्हिजनचा वापर करायला पाहिजे. आज कोविडमुळे आपल्याला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग समजलं, तर हे त्या मॅजिस्ट्रेटने लेट डाऊन केलं आहे. म्हणून तुम्ही महत्त्वाचे आहात की ज्याच्यामध्ये मॅजिस्ट्रेट कोर्टात तुम्ही वकिली करताय. आज बाकीच्या पण तरतुदी आहेत. IPCमध्ये काही नवीन सेक्शन ॲड केलेत, काही पनिशमेंट त्यांनी वाढवलेली आहेत आणि एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये त्यांनी प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्समध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. तो खूप मोठा विषय आहे. प्रश्न असा आहे की बाकीचं जग हे खूप पुढे चाललं आहे. बाकीचं जग हे जे व्यवहार करतायत ते इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशननी व्यवहार करतायत, मेलने व्यवहार करतायत. त्यांचे मोठाली ॲग्रीमेंट मेलने होत आहेत. ते समोरासमोर बसून ॲग्रीमेंट करत नाही आहेत. पूर्वीचा एक जमाना होता समोरासमोर बसून ॲग्रीमेंट करत होते, दोघांच्या सह्या होत होता. हा नाही आता. जर आज परदेशातल्या कुठल्याही कंपनीबरोबर तुम्ही ॲग्रीमेंट करताय, मेलने ॲग्रीमेंट करताय, ॲक्सेप्टेड आहे. हे कम्युनिकेशन ॲक्सेप्टेड आहे. आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जगामध्ये मीटिंग होत आहेत. मग हा जर पुरावा हे जग जर असं चाललं असेल तर तो पुरावा आम्ही कोर्टात जर ग्राह्य नाही धरला तर कसं काय होणार? म्हणजे जग पुढे चाललं आहे आणि आम्ही तिथेच. काय डॉक्युमेंट द्या, हे करा, ते प्रूव्ह करा, हे करा, विटनेस कुठे आहे, सही कुठे आहे? नाही होऊ शकणार. आपल्याला जगाबरोबर चाललं पाहिजे. जग कसं झालं आहे तसं चाललं पाहिजे. त्यामुळे एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये सुद्धा निर्णयाने तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यामुळे मला या निमित्ताने फक्त आव्हान करायचं आहे, मी कायद्याचा विद्यार्थी आहे. माझे वैयक्तिक काही मतं असून दे, मी कायद्याचा विद्यार्थी आहे. मला या तरतुदी शिकून घेतल्या पाहिजेत, मला त्या माहीत झाल्या पाहिजेत आणि मी ज्यांची बाजू लढवतो आहे त्यासाठी मी काही चांगलं करू शकेल का हे महत्त्वाचं आहे. आणि या सगळ्याचा जो शेवटीचा जो सार जे आहे ना ते सोसायटीच्या दृष्टिकोनातून आपण याचा विचार केला पाहिजे की आपल्या सोसायटी सर्व जायला पाहिजे. आणि ह्या सगळ्याचा विचार करून शेवटी आपण त्या देशाचे घटक आहोत, तो पुढे जाणार की नाही हे महत्त्वाचं आहे. हे भारतीयकरण आहे. या गोष्टी आहेत, त्याला इलाज नाही आहे. आज इंटरनॅशनल योगा डे आहे, सगळ्यांनी मान्यता दिली आहे. आमची देण आहे ना, भारतीयांची देण आहे ना. मग ते परदेशात ॲक्सेप्ट केल्यानंतरच आम्ही स्वीकारणार असं नाही आहे. त्यामुळे 1860 चालला ना कायदा एवढे वर्ष, पण बदल व्हायला पाहिजेत ना त्याच्यामध्ये. ते बदल व्हायला पाहिजे. तर त्यामुळे आपण त्या फार ह्याच्यामध्ये न जाता मला मॅजिस्ट्रेट कोर्टात प्रॅक्टिस करताना मी कसं काम करू शकणार आहे, मी बाजू कशी चांगली मांडणार आहे हे महत्त्वाचं आहे. आणि आजचा वर्कशॉप जो आहे तर या दृष्टिकोनातून आपल्याला सर्व खूप चांगले वक्ते आलेले आहेत. त्यामुळे ते सगळ्यात तरतुदी आपल्याला समजून सांगणार आहेत आणि त्यामुळे आपण सर्वांनी शांतपणे ऐकावं आणि ते सगळं ज्ञात करावं एवढीच माझी विनंती आहे. आयोजन करताना मला बोलवलं याच्याबद्दल आभार आणि आपलं बोलून ऐकून घेतलं त्याबद्दल आभार. खरोखरच आपण कायद्याचे विद्यार्थी आहोत. थँक यू सर फॉर हॅव्हिंग कन्सेंटेड अँड बीइंग विथ अस अँड शेअरिंग युअर व्हॅल्युएबल इनपुट्स ऑन दिस सब्जेक्ट. I now request our Secretary, Lawyers Development Forum, to come forward and give the vote of thanks for the inaugural. Good morning to all. On behalf of Lawyers Development Forum, Advocate Balasaheb Apte College, Mulund Court Bar Association, Vikoli Court Bar Association,
and Kurla Court Bar Association. I extend my heartiest thanks to all the dignitaries who are present here, our chief guest, guest of honor, and all the participants. I also give my thanks to all the speakers and participants who are present here. Thank you very much. I declare the inaugural to be completed.